హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ మల్లికార్జున్. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన ఆర్సిల్స్ కి ఈ రోజు వికసిత్ భారత్ లో భాగంగా మన పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడు నుంచి కొంతమంది విద్యార్థులు వచ్చారు. వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేము మై భారత్ డిపార్ట్మెంట్ అండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్, చిత్తూరు వాళ్ళం. ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ 35 మెంబర్స్ తమిళనాడు నుండి పిల్లలు వచ్చారు ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. మధురై, తిరువల్లూర్, రామనాథపురం, విరుద్నగర్, కడలూరు, ఇట్లా మిగిలిన చాలా జిల్లాల నుండి యువజన సంఘాల నుంచి వచ్చే మెంబర్స్ కానీ, వాలంటీర్స్ కానీ, ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కానీ అందరూ కలిసి ఒక 37 మెంబర్స్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆంధ్ర ఊటీ అని ఏదైతే పేరుగాంచిందో మన హార్స్లీ హిల్స్, వాళ్ళకు ఊటీ ఉంది, మన ఆంధ్ర ఊటీ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని చెప్పి తీసుకురావడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ డెక్కన్ క్విజిన్ అంటే రాయలసీమ రుచులు కానీ, అలానే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతాలు కానీ, స్పిరిచువల్ ప్లేసెస్ కానీ, అలాగే ఇండస్ట్రీస్ కానీ, వీటన్నిటిని కూడా సందర్శించి మన కల్చర్, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి తెలుసుకొని భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే మనం వికసిత్ భారత్ వసుదైవ కుటుంబకంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్కరికి, యువత అందరికీ కూడా ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ అన్న ఒక నినాదం ఎంత అమూల్యమైనదో, ఎంత పదునైనదో తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము చేపట్టడం జరుగుతుంది. మీ అనుభవాలు సార్ అనుభవాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. తమిళనాడు నుండి వచ్చే పిల్లలు ఎలా అయితే ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క అభిరుచులు ఏంటి, వాళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అలాగే మన ఆంధ్రాలోని కొన్ని మాటలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. సో ఈ ధోరణి ఏదైతే ఉందో, అంటే వాళ్ళ సంగతి మనం తెలుసుకోవడం, మనం వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం, ఇది ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల మన యొక్క మైండ్ సెట్ కూడా పెరుగుతుంది. బ్రాడ్ థింకింగ్ అన్నది పెరుగుతుంది. అలాగే అందరూ కూడా ఒకటే, యూనిటీ ఇన్ డివర్సిటీ అన్నది క్లియర్ గా కనిపించే విధంగా, అంటే ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందించాయని నా అభిప్రాయం. మీ గురించి సార్, నా పేరు ప్రదీప్ కుమార్ అండి. నేను డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్. కేవలం చిత్తూరు మాత్రమే కాదు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాలకు కూడా నేనే యోజన అధికారిని. అలాగే మన విద్యార్థులు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళతోటి కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. పేరన్నా, ఎంతకాలం వాళ్ళు? என்னோட பேர் வந்து இந்துஜா. நான் வந்து செகண்ட் இயர் பிபிஏ ஏவியேஷன் படிக்கிறேன். அதாவது காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியோட உட்பட்டது அன்னை ஃபாத்திமா காலேஜ்ல செகண்ட் இயர் படிச்சு. எதிர்பார்த்து வந்தது வந்து ஒன்று வேற. அதாவது நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து என்எஸ்எஸ் கேம்ப்லேயே வந்திருக்கேன். அதான் ஆந்திரா வந்ததுல பிடிச்சிருந்துச்சு இடம்லாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் முனிஷ்குமார். நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் NYVயா இருக்கேன், நேஷனல் யூத் வாலண்டியராக இருக்கேன். இது வந்து என்னோட செகண்ட் கேம்ப்பு ஆந்திர பிரதேஷில். ஃபஸ்ட்டு இந்த யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அட்டன் பண்ணுறேன். அட்டன் பண்ணும்போது நான் எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வேறு ஆகும், ஃபுட்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். அப்படின்னா இது டோட்டலாகவே என்னென்னா எங்களுக்கு எதுவுமே சாட்டேஜ் ஆகாமல் டிஃப்ரென்ஸாக நியூ ஃபீலிங்ஸாக இருந்துச்சு. இந்த கேம்ப் எல்லாமே நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. எந்த ஒரு எங்களுக்கான பாதிப்பு எதுவுமே இல்லாமல் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்தாங்க. இந்த ஃபீல்டு விசிட்டுமே இன்ன வரை எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நாங்கள் நினச்சதோட எக்ஸ்பெக்டேஷனோட அதிகமாக தான் இருக்கு. தேங்க்யூ. என்னோட நேம் ஷர்மிளா, கடலூர்லேருந்து வரேன். நான் கடலூர்ல MIVயா இருக்கேன். ஆந்திராவுக்கு இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில்லை. இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா சித்தூர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ், அதாவது இங்க வந்து ஊட்டி, எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஊட்டி மாதிரி இங்க ஊட்டின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. நிறைய பேர் தமிழும் பேசுறாங்க, தமிழும் நிறைய சித்தூர் சைட்ல பேசுறாங்க. எஸ்பெஷலி ஃபுட்டு நல்லா இருந்துச்சு. களி, ராகி, எங்க இதுல களி, ராகி ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ குட். அப்புறம் நல்லா பிரியாணி, ஸ்பைசி, ஆந்திரானாலே காரம், அது சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்புறம் நிறைய தெலுங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க எங்களுக்கு. இங்க வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க. தமிழ்னாலே விருந்தோம்பல் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க என்னன்னா இவங்களும் நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க. ரிசீவ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, நம்மள எப்படி கவனிக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு எல்லாமே கேட்டு பண்ணாங்க. ப்ராப்பரா உங்களுக்கு ஃபுட் இருக்கா, உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுமே பக்கா. அப்புறம் நிறைய தெலுங்கு வேர்ட்ஸ் நான் புதுசா கத்துருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் தெலுங்கு ஒரு வார்த்தை கூட பேசுனது இல்ல. மூவிஸ்ல வந்து இக்கடாரா அந்த மாதிரி சிலதான். இப்ப வந்து சாலு பாகந்தி சூப்பர், இக்கடா ராண்டி அப்படின்னா எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் தின்னவா அப்படின்னா சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு. அப்புறம் எமிலினா மயில், இங்க பார்க்ல பார்க்கும்போது எமிலி மயில், அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து தெலுங்குல நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். தமிழ் மாதிரியே தெலுங்குமே பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கு.
ஏன்னா சவுத் லாங்குவேஜ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓவராலா இந்த இந்த யூத் இன்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் வந்து சோ குட். நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இப்படி இருக்கும்னு நான் நினைக்கல. நாங்க வெறும் ஃபீல்டுக்குலாம் வர மாட்டோம்னு நினைச்சோம், சும்மா ஒரு ரூம்ல தான் நடக்கும் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நினைச்சோம். ஆனா இங்க வந்து நாளைக்கு டெம்பிள்லாம் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேமஸ் டெம்பிள் காணிப்பாக்கம் அண்ட் திருப்பதி, காளஹஸ்தி, இந்த மாதிரி டெம்பிள்ஸ், அது ஆந்திராவோட ப்ரைட்ஸ்லாம் நான் எங்கிட்டே சொன்னாங்க. மாம்பழம், எல்லார் வீட்லயும் பஃபலோஸ் இருக்கும், பால் அதிகமா, மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆந்திராவை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சுது. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இது வரைக்கும் எனக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கூட எனக்கு ஆந்திராவை பத்தி தெரியல. இங்க வந்துதான் தெலுங்கு தேசம் அண்ட் இன்னொரு பார்ட்டி. அதான் இப்போ தமிழ்நாடுல வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம். ஆனா தமிழ்நாடுல வந்து தமிழ் மட்டும் பேசணும். வெளியே வந்துச்சேன்னா இப்போ வந்து லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறாங்க நீங்களே எல்லாமே. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எப்படி இருக்குங்க? நாங்க கத்துக்கிறது, ஆமா, இப்போ வெளியில வந்துச்சிங்களா? ஆமா, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க கஷ்டமா இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல. இன்னும் ஒரு 3 days இருக்கும்போது நாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்போம். ஆனா இங்கிலீஷ் எல்லாரும் பேசுறதுனால ஓரளவுக்கு எங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. தமிழ் நிறைய பேர் பேசுறாங்க சித்தூர்ல, எங்களுக்கு அதனால கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு, எங்களுக்கு புரியுது அவங்க சொல்றது எல்லாமே. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுன்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட மை பாரத் அந்த ஸ்கீம் தான். இதனால எங்களுக்கு என்னன்னா ஆந்திராவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த கல்ச்சர், அவங்களோட ட்ரெடிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். எங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து எங்களுக்கு வெறும் மூவிஸ், இன்ஸ்டா அந்த மாதிரி தான் நாங்க ஆந்திரா பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எங்க லைவாவே வந்து இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த எங்களோட திருப்பதி அண்ட் சித்தூர் டிஒய்ஓ பிரதீப் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அப்புறம் கூட இருந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே, கூட இருந்த ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மை பாரத் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. తెలుగులో ధన్యవాదాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నా పేరు వచ్చి నితిన్. నేను వచ్చి తమిళనాడు నుంచి వస్తున్నాను, ప్రతిష్ట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తరఫున. ఫస్ట్ మై భారత్కి ధన్యవాదాలు. ప్రదీప్ సార్ వచ్చి హాస్పిటాలిటీ అయినా మనల్ని చూసుకున్న విధం అయినా నాకు అది బాగా నచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చి మాకు అమరాజా ఇండస్ట్రీ పోయి చూపించినారు. నెక్స్ట్ వచ్చి హాస్టల్ హిల్స్ దొరకొచ్చినారు. దొరకమైన 2 ప్లేస్ని బాగానే ఉండింది నాకు. మై సెల్ఫ్లో చెప్తున్నాను, నాకు బాగుండింది. నెక్స్ట్ ఇది ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నా నీ ఎక్స్పీరియన్స్? నేనేం నేర్చుకున్నానంటే నా కంఫర్ట్ జోన్లోంచి బయటకు వచ్చేదానికి నేను నేర్చుకున్నాను, అదొకటి. నెక్స్ట్ ఫుడ్ వచ్చి నాకు ఎట్లా, నేను ఆంధ్ర, నాకు సెట్ అయింది, బాగానే సెట్ అయింది.